I would now like to call upon the guest of honour for this evening, Mr. Jay Prakash Lakhani. Mr. Jay Prakash Lakhani is the head of the Vivekananda Centre in London. I call upon him to say a few words tonight. And Darren again will present a flower garland to welcome Mr. Jay Prakash Lakhani to the stage. Vanakkam and Namaste. I've been asked to say a few words on our Tharan. Before I start, I think I speak on behalf of all of us when I say we are extremely grateful to have been given this feast of music. Can we give a round of applause to the Shiv Guru Ratna family? Now, you see, I was asked to just a few words on Tharan. Let me just tell you a few things about this boy. The word Tharan has various interpretations. One of the interpretation can be tarang, a little ripple. This is a highly philosophic idea. Don't underestimate what it means. It says this universe was started, the undifferentiated was touched by a ripple that produced the whole universe. The universe is nothing but the Adi Tal, singing in every atom and in every heart. So the word Tharang means creation itself, a ripple. But now if I told the older sister, Mayuri, that is Tharang a little ripple in the house? She would very likely say he's a major disturbance. But that would be unkind. He has shown us today that he is a maestro of rhythm. Let me tell you how I came across little Tharan. When he was 9, must be thousands of years ago for him, when he was 9, he came to study Hinduism with me. I was very impressed. And at a very young age of 9, this little chap passed his GCSE exam in Hinduism. So now at the age of 13, he comes back to me to study Hinduism. I will expect nothing less than a PhD in Hinduism now. Let me come to a more serious aspect to what we have seen this evening. The word Tharan is derived from the Sanskrit Dharana, the one who upholds, the one who holds up civilization, society, art, music, aesthetics. Today I conclude, I say this. If this boy plays up to the name that he has been given, he will do wonderful things. He will uphold the family values. He will uplift the family. He will continue to be driven by art, music, philosophy, and most important of all, spirituality. That is what I wish for him. One little final twist to the tale. The little Tharan was studying Hinduism, and Mami Kamalini was helping him revise. She attended one class of Hinduism, one revision class, and then she came to drop him off for his exam. The little chap, 9-year-old, is quite nervous. The mother said, Dilip bhai, can I have a look at the paper? I said, look at the paper? You can sit for the exam if you want. And there is a twist in the tale. The mother quietly actually sat for the exam and scored the highest marks in the class.
So the moral of the story is, if you teach your children Hinduism, don't take them to the examination room as well. Thank you very much. இனி அடுத்து சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களை அரங்கத்திற்கு வருகை தருமாறு வேண்டிக் கொள்கின்றோம். என்ஃபீல்ட் நாகபூசணி அம்பாள் ஆலய பிரதம குருவாக விளங்குகின்ற சிவஸ்ரீ ரகுநாத கமலநாத குருக்கள் அவர்களை தயவு செய்து மேடைக்கு வருகை தருமாறு அழைக்கின்றோம். அரங்கேற்ற நாயகன் தரன் அவர்கள் இப்பொழுது மாலை அணிவித்து அவரை மேடையிலே கௌரவித்துக் கொள்கின்றார். எல்லாம் வல்ல என்ஃபீல்ட் நாகபூஷணி அம்பிகையினுடைய பாதங்களை போற்றி வணங்கி, இன்றைய விழாநாயகனாக விளங்குகின்ற தரன் அவர்களே, இந்த அரங்கேற்ற நிகழ்வுக்கு தமிழகத்திலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்ற கலைமாமணி டாக்டர் சிவசிதம்பரம் அவர்களே, அவர்களோடு இன்றைய தினம் இந்த இசை நிகழ்வை சிறப்பிக்கின்ற அணிசை கலைஞர்கள் அனைவர்களுக்கும், இந்த விழாவினுடைய பிரதம விருந்தினாக வருகை தந்திருக்கின்ற ஸ்ரீ மாணிக்கம் யோகேசன் அவர்களே, கௌரவ விருந்தினாக வந்திருக்கின்ற ஜெயபிரகாஷ் டகானி அவர்களே, தரனுடைய தாய் தந்தையரே, அவருடைய சகோதரி மயூரி அவர்களுக்கும் சபையினர்களுக்கும் அன்னை நாகபூஷணி அம்பிகையினுடைய திருவருள் கிடைக்க பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு, இன்றைய இசை நிகழ்வு நமக்கு 5 செய்திகளை நமக்கு சொல்லி இருக்கிறது. ஏற்கனவே நேரம் போகின்றது. இந்த 5 செய்திகளை மாத்திரம் சொல்லிக்கொண்டு, தரனுடைய நிகழ்வு எங்களுக்கு 5 விதமான செய்திகளை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். அந்த செய்திகளுக்கு முதலாக இந்த 3 என்கின்ற இலக்கத்திற்கும் 13 என்கின்ற இலக்கத்திற்கும் இன்றைய தினம் தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை நமக்கு ஞாபகப்படுத்தியிருக்கிறது இந்த இசை நிகழ்வு. 3 வயதிலே ஞானசம்பந்த பெருமான் சீர்காழியிலே திருமுறை பாடியவர். இன்றைக்கு 13 வயதிலே தரனவர்கள் அரங்கேற்ற நிகழ்த்தியிருக்கிறார்கள். அந்த 3 வயது நடத்திய சீர்காழியிலே இருந்து இன்றைக்கு சிவசிதம்பரம் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். இந்த சீர்காழியும் சிவசிதம்பரமும் 2ம் இறைவனுடைய ஊர் பெயர். இந்த 2மே எங்களுடைய சமய வாழ்க்கையிலே முக்கியத்துவம் தரக்கூடிய 2 தலங்கள். ஆகவே அந்த 3 வயதிலே தேவாரம் ஆரம்பித்த தலத்திலே இருந்து இன்றைக்கு 13 வயதிலே மிருதங்க அரங்கேற்றத்துக்கு வந்திருக்கிறது என்றால் அது இறைவனுடைய அம்பிகையினுடைய திருவருள். அவர்கள் ஏற்கனவே பாடினார்கள் மதுரை அரசாளும் மீனாட்சி என்று. அந்த எல்லா தாய்க்கும் வடிவாக விளக்குகின்ற அன்னை நாகபூஷணி அம்பாளுடைய சன்னிதானத்திலே பல முறை இந்த தரன் அவர்கள் இசை நிகழ்வுகளை நிறுத்தியிருக்கிறார்கள். அந்த இசை நிகழ்வுகளை மகிழ்த்தி அம்பிகை இந்தளவு அருளை அவர்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள். அது அவர்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள் அவருடைய தாய் தந்தையர்கள். நான் சொல்ல வந்த 5 செய்திகள். தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அவையத்து முந்தியிருப்ப செயல். இந்த தரனுடைய பெற்றோர்கள் இதை சரிவர செய்திருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த புலம்பெயர்ந்த நாட்டிலே வாழக்கூடிய பல சிக்கல்களுக்கு மத்தியிலே, வேலைப்பழுக்களுக்கு மத்தியிலே, வேலைக்கு போக வேண்டும், வீட்டு வேலை பார்க்க வேண்டும், பள்ளிக்கூடம் கூட்டிக்கொண்டு போக வேண்டும், டியூஷன், அதுக்குள்ளேயும் இந்த கலை உணர்வை உணர்த்தி இந்த சபையின் கண்ணை நிறுத்தியிருக்கிறார்களே, அதுதான் தந்தை மகற்கு ஆற்று நன்றி அவையத்து முந்தியிருப்ப செயல். சிறுவர்களுக்கு பலவிதமான பாடங்களை புகட்டினால் அவர்கள் பாவம் என்று இதுவரை சொன்ன செய்தி இன்றையோடு பொய்யாகிவிட்டது. காரணம், இந்த 13 வயதிலே இந்த பெரிய இசைக்கலைஞனுக்கு அவர்கள் அணிசை கலைஞராக இருக்கிறார் என்றால் அது தந்தை மகற்கு ஆற்று நன்றி அவையத்து முந்தியிருப்ப செயல். அதை அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். ஆகவே அவர்களுடைய பணியை எல்லா பெற்றோர்களும் தொடர வேண்டும். அதற்கு அடுத்ததாக, தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிருக்கு எல்லாம் இனிது. நாங்கள் கூட நினைக்க மாட்டோம் என்னை விட இன்னொருவர் பெரியவராக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்க மாட்டோம். ஆனால் தந்தை தான் நினைப்பார், நான் படிக்காவிட்டாலும் என் குழந்தைகள் படிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள். அந்த குழந்தை மாநிலம் முழுவதும் யார்கள் போற்றுகின்றார்களோ அந்த பெருமையெல்லாம் தாய் தந்தையை சேரும். இது 2வது செய்தி. அடுத்ததாக, ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன்மகனை சான்றோன் என கேட்டதாய்.
ஒவ்வொரு தாய்மாருக்கும் தெரியும் தாங்கள் பிள்ளை பெறுகின்ற பொழுது இருந்த சந்தோஷம் எவ்வளவு, அந்த வேதனை எவ்வளவு என்று அவர்களுக்கு தெரியும். அந்த சந்தோஷத்தை விட சான்றோன் என கேட்டதா என்று இன்றைக்கு தரனுக்கு 2 தாய் மகிழ்ந்திருக்கிறார்கள். ஒன்று அவருடைய தாயார் கமலினி, அவரை உருவாக்கிய குருநாதர் ஆனந்த நடேசன் அவர்கள் 2 பேரும் மகிழ்ந்திருக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பம். ஆகவே தான் ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்டதாய். அதற்கு அடுத்தது தரன் இவர்களுக்கு என்ன செய்திருக்கிறார் என்றால், மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்றோற்றான் கொல் எனும் சொல். இந்த குழந்தையை பெறுவதற்கு அவர்கள் என்ன தவம் செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் இன்றைக்கு மகிழ்ந்திருக்கிறோமே, அதுதான் அவர் செய்த நன்றி தாய் தந்தையருக்கு செய்திருக்கிறார்கள். இங்கே வந்திருக்கின்ற எல்லோரும் இனிமேல் எந்த அரங்கேற்றத்துக்கு போனாலும் தரனை நினைக்காமல் இருக்க முடியாது. காரணம், இந்த 13 வயதிலே ஒருவேளை எனக்கு மனதிலே தோன்றியது, சில வேளை அந்த பிள்ளைக்கு கை நோகும் ஒன்று. ஆனால் அந்த தரன் என்கின்ற பெயருக்கு ஏற்ப, தரன் என்றாலே கையிலே எதாவது தரித்து கொண்டிருப்பவன். சிவபெருமானுக்கு ஒரு பெயர் இருக்கிறது, தரன், சூலத்தை தரித்திருப்பவன். எந்த தெய்வங்களும் ஏதாவது ஒன்றை தரித்திருப்பார்கள். அதே போல இந்த சிறு வயதிலே தொடக்கம் தனது மிருதங்கத்தை கையிலே தரித்து கொண்டிருக்கின்றார் என்பதையும் நான் நினைக்கிறேன் இவர் ஒழுங்காக படிக்கவில்லை என்று. காரணம் என்ன என்று கேட்டால், அந்த இசை ஞானம் இயல்பாக இருந்திருக்கிறது. பாடம் சொல்லி கொடுத்துவிட்டு ரியல்சல் பார்த்து விட்டு செய்த கச்சேரி மாறி இல்லை. அவர் இயல்பாக தன்னுடைய இதயத்திலே இருந்து அந்தந்த தாளங்களுக்கு லயங்களுக்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றிக்கொண்டு வாசித்திருக்கிறார் என்றால் அது தரனுக்குரிய பெருமை. நிறைவாக 5வது செய்தி, யாதானும் நாடு ஆமால் இல்லை, தாம் இன்புறுவது உலகு இன்புறுவது கண்டு காமுறுவர் கற்று அறிந்தோர். இங்கே இந்த வள்ளுவர் சொன்னது என்னென்றால், தாம் இன்புறுவது உலகு கண்டு, உலகு இன்புறக் கண்டு, நாங்கள் எந்த விஷயத்தை கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமோ அந்த விஷயத்தை உலகமும் மகிழ்ந்து அதை மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதோ அந்த விஷயம் நல்லது என்று கற்றறிந்தவர்கள் உணர்ந்து கொள்வார்கள். இன்றைக்கு தான் உணர்ந்ததை நன்றாக உணர்த்தி நமக்கு உணர்த்தி இருக்கிறார்கள். அப்போ நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் இந்த இசை நிகழ்வு நன்றாக இருந்தது என்று. அதே போல் ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்திருக்கிறார்கள் இந்த இசை நிகழ்வு அரங்கேற்றம் மிக சிறந்ததாக இருந்ததாக. மிக வடிவாக சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு கில்லி படம் பார்த்த மாதிரி இருந்தது, இடைவெளி இல்லாமல் அப்படி போய்கொண்டே இருந்தது. அப்படி தாம் இன்புறுவது உலகு இன்புறுவது கண்டு காமுறுவர் கற்று அறிந்தோர். இன்றைக்கு நீங்கள் எல்லோரும் முடிவு செய்திருப்பீர்கள், நான் முடிவு செய்து விட்டேன், எங்கள் பிள்ளையை எவ்வளவு கெதியாக அரங்கேற்றம் செய்யணுமோ அவ்வளவு கெதியாக செய்ய வேண்டும் என்று. இதுதான் கற்றறிந்தோர் காமுறுவர். இந்த சிறுவனுடைய இந்த ஞானத்தை கண்டு எல்லோரும் இன்றைய தினம் திடஞ்சங்கல்பம் பூண்டிருப்பார்கள், நாங்களும் எங்கள் குழந்தைகளை இப்படி செய்ய வேண்டும் என்று. ஆகவே இந்த தரனுடைய இசை பயணம் தொடர வேண்டும். அடுத்த அவருடைய இலட்சியம் என்ன என்றால், என்னுடைய மனதிலே தோன்றியது, திருவையாறு தியாகராஜ சுவாமிகளுடைய ஆராதனை விழாவிலே ஒரு நாளைக்கு நீரும் மிருதங்கம் இசைப்பதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும். அதற்கு நல்ல துணையாக எங்களுடைய டாக்டர் சிவசிதம்பரம் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆகவே அதுதான் உயர்ந்த லட்சியம். கர்நாடகத்திலே இசைக்கலைஞர்களுக்கு தெரியும், தியாகராஜ ஆராதனையிலே ஒரு நிமிடமாவது கச்சேரி செய்தால் அதுதான் வாழ்க்கையில் உயர்ந்த பேராக கருதுவர். அது கிடைப்பதற்கு அன்னை நாகபூஷணி அம்பிகையினுடைய திருவருள் கிடைக்க வேண்டும் என்று NV இந்து தமிழ் கலாச்சார சங்கத்தினர் சார்பாகவும் அடியேன் சார்பாகவும் கேட்டுக்கொண்டு, நிறைவாக சபையோர்களுடைய வேண்டுகோளுக்காகவும் என்னுடைய வேண்டுகோளாகவும் அணிசை கலைஞர்களுடைய ஆதரவோடும் பெரியவர் சிவசிதம்பரம் அவருடைய ஆதரவோடும் எனது அன்பான ஒரு சில வினாடிகளுக்கான வேண்டுகோள். எங்களுடைய நாகபூஷணி அம்பாள் ஆலயத்திலே தரன் அவர்கள் மோர்சிங் வாசித்து கேட்டிருக்கிறேன். ஏற்கனவே அவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் எனக்கு மோர்சிங் என்றால் விருப்பம் என்று. ஆகவே முடிந்தால் ஒரு சில வினாடிகளாவது தரன் அவர்கள் இந்த சபையிலே மோர்சிங் இசைத்தால் இந்த இசை நிகழ்வு 200 மடங்கு சிறப்பாக அமையும். ஆகவே இந்த இசை பயணம் தொடர்வதற்கு அன்னை நாகபூஷணி அம்பாள் அருள வேண்டும். இந்த சபையோர்கள் அவருடைய ஆதரவு உங்களுக்கு எப்பொழுது இருக்கும், உங்கள் தாய் தந்தையருக்கும் அவருடைய பணி தொடர வேண்டும். அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்த மயூரி அவர்களுக்கும் எனது மனங்கணிந்த நன்றிகளையும், எமக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு தாய் தந்தையராகிய சிவகுருநாதன் தம்பர்களுக்கு மனமுவர்ந்த நன்றிகளையும் தெரிவித்து கொண்டு, இந்த நிறைவான அன்பான வேண்டுகோளை ஒரு சில வினாடிகள் நிகழ்த்தி தருமாறு அன்பாக கேட்டுக்கொண்டு அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இப்பொழுது தரன் சிவகுருநாதன் அவர்கள் அரங்கத்திலே முகர்சிங் இசைக்கின்றார். அவரை நீங்கள் உற்சாகப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.